Good morning to everyone. Uh, my Today we discuss about the unit of 3D animation, lighting and rendering. The myself Samaya, CGL in CGA Government Vocational Junior College from Hanmakonda. Let's go into the topic. The first slide will be like this. Lighting and rendering. Lighting and rendering first we learn about the objects, the concepts of objects, and what are the objects we can learn in this slide. The concept of lighting involves the basis of colors theory as they relate to the aesthetic emotional influence on the viewer. Knowledge of natural and artificial light sources in the real world impact color temperature on CG imaginary contrast of film and TV media techniques and high quality three pointing lighting and the different lighting techniques used in the cinematography. అంటే ఇక్కడ మనము ఈ అధ్యాయంలో లైటింగ్ అండ్ రెండరింగ్ గురించి, అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం మాయాలో క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన లైటింగు రెండరింగు ఏ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది, అదే ఏ విధంగా ఈ లైట్ పాయింటింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనము క్లియర్గా చర్చించుకుందాము ఈ అధ్యాయంలో. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనము ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకొని వేసినప్పుడు ఆ కాంట్రాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ నాలెడ్జ్ కానీ వాటి యొక్క టెంపరేచర్స్ కానీ ది రియల్ వరల్డ్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే టీవీ మాధ్యమాల్లో టెక్నిక్స్ హై క్వాలిటీ అండ్ లో క్వాలిటీ, 3 పాయింట్ లైటింగ్ వేరే మొదలైనవి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాటి మీద అప్లై చేయడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇది ఎక్కువగా సినిమాటోగ్రఫీ విధానంలో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కలర్ అంటే కలర్ థియరీ. అంటే we already discussed about the color theory in the subject of graphic design. In the same manner here color theory, how the creation of the object, how the colors will affect on the particular objects, and it will help them. If you are involved in the creation of a design of a visual documents and understanding of color with the help when incorporating into your own designs, choices regarding color of often seem rather mystical, as many seem to be decisions of nothing other than the its look like right. In the visual arts, color theory is a body of a practical guidance to color mixing and the visual effects of a specific color combination. There are also definitions of colors based on the color wheel and primary color, secondary color and tertiary color. ఈ కలర్ థియరీ అనేది ఈ ఆటోడిస్క్ మాయాలో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఈ కలర్ థియరీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఏ విధంగా మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, చాయిసెస్ ఆఫ్ కలర్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ కలర్స్ థియరీ మీద. అలాగే విజువల్గా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూసినప్పుడు ఆ కలర్ థియరీ అనేది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మీద కూడా స్పెసిఫిక్ కలర్ కాంబినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. మనం ఇంతకుముందే గ్రాఫిక్ డిజైన్లో చదివినట్లు మనకు 2 ప్రైమరీ కలర్ అని, సెకండరీ కలర్ అని, టెరిటరీ కలర్ అని ఈ విధంగా కూడా ఉంటాయి. అవి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ కూడా చూపిస్తుందని మనకి తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. కమ్యూనికేటింగ్ కలర్. Color is a powerful and important communication tool, and it is used to religious and cultural and political and social influence. అంటే కలర్ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ టూల్ అనమాట. ఇది రిలీజియస్ కానీ పొలిటికల్ కానీ కల్చరల్గా నాగరికంగా సోషల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అంటే సమాజాన్ని కొద్దిగా కలర్ అనేది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. వాట్ ఈజ్ రెడ్? క్యాండీ యాపిల్ రెడ్, బ్లడ్ రెడ్, క్యాస్టప్ రెడ్, రోజ్ రెడ్,
to try and communicate a specific huge is difficult without some of sort of coding system. Early in the 900s century, Albert Munsell, a professor at an art school in Boston, developed a color system which is offered and means to name colors with a published system. People could be and it could be specific about which red they are referring the which that they are referring the Munsell systems has been revoked for today's use with the vanity కలర్ సిస్టమ్. అంటే కమ్యూనికేట్ ఈ కలర్ సిస్టమ్ అనేది చాలా పరంగా అన్ని మాధ్యమాల్లో ఎక్కువగా కమ్యూనికేట్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఒక రెడ్ కలర్ అనేది వివిధ రూపాంతరాలు తెరిచి ఉంటుంది. అంటే యాపిల్ రెడ్ అని, బ్లడ్ రెడ్ అని, రోజ్ రెడ్ అని, అలాగే వివిధ కలర్స్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తూ మనకి స్పష్టంగా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కనిపిస్తుంటుంది. అదే ఎర్లీ 19వ శతాబ్దంలో ఆల్బర్ట్ మస్నెల్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ కూడా ఈ స్కూల్ ఫ్రమ్ బోస్టన్ స్కూల్ నుంచి ఈ కలర్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అది వివిధ మాధ్యమాల్లో కూడా పబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. కలర్ అప్లికేషన్. With respect to the arts, color was part of the realistic visual representation of a form. But one group painters and embedded the traditional practices regarding the color in painting. మనము ఈ కలర్ సిస్టమ్ని అనేది అంటే ఈ కలర్ అప్లికేషన్ అనేది ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది, వివిధ రకాల డిజైనర్స్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆర్ట్స్ కానీ కలర్ కానీ రియలిస్టిక్గా కంటికి ఇంపుగా విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ తెలియజేయడానికి మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ పెయింటర్స్కి ఉపయోగపడేటట్టు కూడా ఈ కలర్ అప్లికేషన్ అనేది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. whereas the other artist has used color as the description of an object, the previous let color become the subject of their painting. A painting in the fewest manner was on that related to color shapes rather than the unifying a design with line of composition sort expensive within the relationship of the whole. This turn from the tradition brought into indigenous to color in that color was regarded on its own merit. Next, move on to next slide. Lighting or illumination. Lighting and illumination. Lighting or illumination is the deliberate use of the light to achieve the practical or asymmetrical effects. Lighting includes the use of both artificial light sources like lamps and light figures as well as the natural illumination by capturing the daylighting using windows, skylights or light shields. In sometimes used as the main source of the lighting during the daytime in buildings. Lighting లేదా illumination అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా. ఇది వివిధ మాధ్యమాల్లో లైటింగ్ని ఏ విధంగా వాడడం జరుగుతుంది. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, 2 పాయింట్ లైట్ అని, 3 పాయింట్ లైట్ అని, 4 పాయింట్ లైట్ అని, ఆబ్జెక్ట్ లైటింగ్ అని కూడా వివిధ రకాల లైటింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం కదిలించినప్పుడు వాటిని స్పష్టంగా యూజర్స్కి కనిపించాలంటే కూడా ఈ లైటింగ్ని చాలా రకాలుగా వాడుతుంటుంది. డే లైటింగ్ యూజింగ్ విండోస్లో కానీ లైటింగ్ షెల్ఫ్స్లో కానీ వాడడం జరుగుతుంది. అంటే బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వాటిని ఎక్కడెక్కడ లైటింగ్ పెడితే మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనేది ఈ అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకోబోతున్నాము. దిస్ కెన్ సేవ్ ఎనర్జీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఇన్ బిల్డింగ్స్. Proper lighting can enhance task performance, improve the appearance of an area, or have positive psychological effects on the occupants. ఏదైనా మనము ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ అనేది మనము కన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మనము ప్రత్యక్షంగా చూపించినప్పుడు ఆ లైటింగ్ అనేది బిల్డింగ్లో ప్రాపర్ లైటింగ్ మనము ఉంటేనే మనము అది అపీరెన్స్ అనేది కూడా ఆ ఏరియాని బట్టి కూడా మనకు స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది.
And indoor lighting is usually accomplished using the light fixtures, and it is a key of part of interior design. Lighting can also be an interesting component of landscape projects. మనకి లైటింగ్ విధానంలో ఇండోర్ లైటింగ్ అని అవుట్డోర్ లైటింగ్ అని కూడా మనం స్పష్టంగా చూస్తుంటాము. ఈ ఇండోర్ లైటింగ్లో ఎక్కువగా లైట్ ఫిక్చర్స్ అండ్ మనకి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో వాడడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసినప్పుడు మనకు ల్యాండ్స్కేప్లో ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఏ విధంగా ఈ లైటింగ్ పెడితే బాగుంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లైటింగ్ ఆర్ ఇల్యూమినేషన్. మీరు చూస్తున్నది ఈ రెండు ఛాయాచిత్రాల్లో అంటే డే లైట్, నైట్ లైటింగ్. హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ హౌ ది లైటింగ్ విల్ బీ ఇన్ డే లైటింగ్ అండ్ హౌ ది లైటింగ్ విల్ బీ ఇన్ నైట్ లైటింగ్. మీరు ఈ ఛాయాచిత్రంలో మీరు స్పష్టంగా చూడవచ్చును. నెక్స్ట్ స్లైడ్. కలర్ టెంపరేచర్ అప్లికేషన్. అంటే కలర్ టెంపరేచర్ అప్లికేషన్ అంటే ఈ కలర్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మనం లైటింగ్ని వివిధ వాట్స్లలో అంటే 60 వాట్స్ కావచ్చు, 3500 వాట్స్లో కావచ్చు, 5000 వాట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ లైటింగ్ అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అదే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాము. కలర్ టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్. కలర్ టెంపరేచర్ డిఫైన్స్ ది కలర్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ ఏ వైట్ ఎల్ఈడి CCT defined degrees Kelvin. For lighting building interiors, it is often important to take an account the color temperature of a illumination. For example, a warmer, that is a lower color temperature light is often used in public areas to promote relaxation, while cool higher color temperature light is used to enhance the concentration in ఆఫీసెస్. ఇప్పుడు ఈ కలర్ టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ అనేది వివిధ ఏరియాల మనము వర్క్ చేసే విధానంలో కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎలాగైతే ఎల్ఈడి లైట్స్ అనేది కూడా మనము వివిధ ఇప్పుడు తరచుగా మనము సమాజంలో చూస్తున్నాము. ఫర్ ఇంటీరియర్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఏ విధంగా లైట్ పెట్టుకోవాలి, ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లైటింగ్ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి, కలర్ ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి, ఏ వాట్స్లో వాడాలి అనేది కూడా మనము తెలియవరుస్తుంది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు CCT dimming for LED technology is regarded as a difficult task since binding and age and temperature drift effects of LED change the actual color value output. Here feedback the loop systems are used for example with color sensors to actively monitor and control the color output of a multiple color mixing LEDs. అంటే ఇక్కడ CCD dimming టెక్నాలజీ అనేది LED టెక్నాలజీలో ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంటుంది. మీరు చూస్తున్నట్లు ఇక్కడ 2200K అంబర్ వార్ము, 2700K వార్మ్ లైటు, 4000K డే లైటు ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఈ మూడు మధ్యాహ్నంలో డే లైట్లో, వార్మ్ లైట్లో, అంబర్ వామ్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అనేది ఈ LED వాడినప్పుడు మనకు తెలియవరుస్తుంది. ఇన్ ఆక్వాకల్చర్ డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫిక్ film, desktop publishing, TV, video and digital still cameras, artistic applications via control of color temperature, all these uses variety of color temperatures. ఈ కలర్ అప్లికేషన్స్లో మనము ఎక్కువగా ఆక్వాకల్చర్ అంటే మనం అక్వేరియంలో మనం పెట్టినప్పుడు లైటింగ్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదే ఫిలిమ్స్ విధానంలో వాడినప్పుడు లైటింగ్ ఏ విధంగా వాడుతుంది, ఈ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్లో, టీవీలలో, వీడియో మాధ్యమాలలో, వివిధ క్యాప్చరింగ్ అప్లికేషన్స్లో వాడినప్పుడు ఈ కలర్ అనేది ఏ విధంగా తెలియజేస్తుంది అనేది మనకి ఆ కలర్ లైటింగ్ యొక్క వాట్స్ మీద, దాని పనితనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. Contrast is the difference in illumination or a color that makes an object or its representation in an image or display. In visual prescription of the real world, contrast is determined by the difference in the color and brightness of the object and other object within the same field of the view. The human visual system is more sensitive to contrast than the absolute illuminance. We can perceive the world's similarity regardless of the huge changes in illumination over the day or from the place to place. The maximum contrast of an image is the
contrast ratio of dynamic range. The amount of contrast 6 version of a rocky shore photo increase the clockwise. కాంట్రాస్ట్ అనేది ఆ పిక్చర్ యొక్క క్లారిటీ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కాంట్రాస్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ కలర్ విధానంలో విజువల్గా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఆ ఛాయాచిత్రం యొక్క సాంద్రత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆ సాంద్రత అనేది ఎక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది, ఈ కలర్ సిస్టమ్ మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ప్రైమరీ కలర్ కానీ ఈ సెకండరీ కలర్ కానీ ఏ కలర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు 3-point lighting. మనము now here while discussing the lighting terminology, here uh, 4 types of lighting is there, and 2-point lighting, 3-point lighting and backlighting. And now here we are go to discuss the 3-point lighting. మనము లైటింగ్ విధానంలో మనకు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి మనం లైటింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనకు బ్యాక్ లైట్ అని, ఫిల్ లైట్ అని, కెమెరా రోల్ లైట్ అని, కీ లైట్ అని, 3-point లైటింగ్ అని, 4-point లైటింగ్ అనేది అమర్చడం జరుగుతుంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పరిపూర్ణత స్పష్టంగా ఆడియన్స్కు కనిపించడానికి. Here 3-point lighting is a standard method used in visual media such as theater, video film and still photography and computer based imagery. By using 3 separate positions, the photographer can eliminate the shot's subjects however desired, while also controlling the shading and shadows produced by direct lighting. అంటే ఈ 3-point లైటింగ్ విధానంలో ఈ స్టాండర్డ్ మెథడ్ అనేది విజువల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఎలాగంటే థియేటర్స్లలో కానీ, వీడియో ఫిలిం షూట్స్లో కానీ, ఫోటోగ్రఫీలలో కానీ, కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఇమాజినరీ సిస్టమ్స్లో కానీ కూడా ఈ 3-point లైటింగ్ అనేది ఎక్కువగా వాడదు. ఎందుకు అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాటి మీద షాడోస్ అంటే నీడ, వైల్ క్యాప్చరింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ using the digital photography, some of the object will become like as a shadows in front of the objects. To cover those shadows, we are applying this type of lighting. Now the key light as the name suggests shines directly upon the subject and serves as it is a principal illuminator more than anything else. The strength, color and angle of the key determines the shot's overall lighting. Next, move on to the next. In indoor shots, the key is commonly a specialized lamp or a camera's flash. In outdoor daytime shots, the sun often serves as the key light. In this case, of course, the photographer can set the light in the exact position they want, so instead of arranges the shot to best capture the sunlight, perhaps after waiting for the sun to position itself the just right. అంటే మనము ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇండోర్స్ కానీ అవుట్డోర్లో కానీ మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని మనము లైటింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం కామన్గా గుర్తుంచుకునే లైంప్ అనేది దాటి యొక్క పొజిషను, ఫ్లాషు, డే టైమ్స్ తీసేటప్పుడు వాటి యొక్క కీ లైట్ ఎక్కడ అమర్చడం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ అనేవాడు చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఉండవలను. టు ఫిల్ ది లైట్ ఆల్సో షైన్స్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ బట్ ఫ్రమ్ a side angle relative to the key and is often placed at a lower position. Then emulating the shaded surfaces and listening or eliminating the effects such as the shadow cast by a person noise upon the rest of the face. It is usually softer and less bright than the key light and more to a flood. Not using a fill at all can result in stark contrast due to shadows across the subject surfaces depending upon the key light's harness. Sometimes, as in the lower key lighting, this is the deliberate effect, but shots intend to look more natural and less stylistic require fill. అంటే మనము ఇక్కడ లైట్ని వాడేటప్పుడు అది రిలేటివ్గా కీ పొజిషన్ని పట్టుకొని లోయర్ పొజిషన్లో కానీ మనకి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఆ ఆబ్జెక్ట్ని, ఆ షాడోస్ని కవర్ చేస్తూ ఫోటోగ్రాఫర్ అనేవాడు ఈ లైటింగ్ని ఎక్కువగా
ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. నార్మల్లీ మనము మాయాలో కూడా ఆబ్జెక్ట్ని మనము బ్యాక్ లైట్ అని, కీ లైట్ అని, ఫిల్ లైట్ అని కూడా మనము ఉపయోగించుంటాం. ఎలాగంటే బ్యాక్ లైట్ వల్ల ఒక ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ దాని అంచుల వెంబడి కాంతి ఒక సన్నటి గీతలాగా ఏర్పడుతుంది. అంచుల చుట్టూ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీనిని రిమ్ లైట్ అని, ఈ లైట్కు వ్యతిరేక దిశలో ఉంచుతారు కాబట్టి దాన్ని బ్యాక్ లైట్ అని కూడా పిలుస్తారు. బ్యాక్ లైట్ వాడడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వేరుపడుతుంది. అంటే ముందు ఉన్న వస్తువులు వెనక ఉన్న వస్తువుల మధ్య తారతమ్యం ఏర్పడి సీన్లో డెప్త్గా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ది బ్యాక్లైట్. The backlight shines on the subject from behind, often to one side or the other. It gives the subject a rim of light serving to separate the subject from the background and lighting continue. Backlighting విధానంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ లైట్ను కీ లైట్కు వ్యతిరేక దిశ ఉంచుతారు కాబట్టి బ్యాక్ లైట్ అని పిలుస్తారు. ఈ బ్యాక్ లైట్ వాడడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వేరుపడతాయి. అంటే ముందు ఉన్న వస్తువులు వెనక ఉన్న వస్తువుల మధ్య తారతమ్యం ఏర్పడి సీన్లో డెత్గా కనిపిస్తుంది. అంటే దైవత్వం కనిపించే మహానుభావుల శరీరం చుట్టూ వలయంలాగా కనిపించే లైట్ ఎఫెక్ట్స్ను ఈ బ్యాక్ లైట్కు ఉపయోగించవచ్చు. అవసరం లేదనుకున్న చోట 3 పాయింట్ లైట్లో ఈ బ్యాక్ లైట్ను వాడకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. సాధారణంగా ఎంబియంట్ లైట్ కానీ స్పాట్ లైట్ కానీ బ్యాక్ లైట్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు 4 పాయింట్ లైటింగ్. ఈ 4 పాయింట్ లైటింగ్లో మనము ఎక్కువగా బ్యాక్ లైటు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లైటు, కీ లైటు అన్ని యొక్క హెల్ప్ని తీసుకొని వాడడం జరుగుతుంది. ఈ 4 పాయింట్ ఇన్ అడిషన్ టు the addition of the fourth lighting is the background lighting. It makes for a 4-point lighting setup. The background lighting is placed behind the subjects on a high grid or low grid to the ground. Unlike the other 3 lights which eliminate foreground elements like actors and props, it eliminates background elements such as walls, outdoor scenery. This technique can be used to eliminate the shadows caused by foreground elements onto the background or to draw more attention to the background. It also helps of set the single eye nature of the camera. This means that it helps the camera give the depth to the subject. అంటే ఈ 4 పాయింట్ లైటింగ్లో మనము ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన షాడోస్ని ముందు కానీ వెనుక కానీ లేకుండా చేయడానికి ఈ 4 పాయింట్ లైటింగ్ వాడడం కానీ లేదా 4 పాయింట్ లైటింగ్ టెక్నిక్ వాడడం వల్ల మనము ఈ ఛాయాచిత్రం యొక్క నీడల్ని ఇవన్నీ కూడా మనము రిమూవ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. షాడో. A shadow is a dark area where light from a light source is blocked by opaque object. It occupies all of the 3-dimensional volume behind an object with light in front of it. The cross section of a shadow is a two-dimensional silhouette or a reserve projection of the object blocking the light. An astronomical object casts human visible shadows when its apparent magnitude is equal or lower than -4. The only astronomical objects able to project visible shadows onto Earth are the Sun, the Moon, and in the right conditions Venus or Jupiter. అంటే షాడో అనేది మనకి ఏదైనా మనం లైటింగ్ విధానం ఉపయోగించబడినప్పుడు మన నీడ అనేది మనకి పక్కల మనకి నుదుటి భాగంలో అంటే సర్ఫేస్ మీద మన నీడ అనేది కనిపిస్తుంది. ఎక్కువ లైట్లు వాడడం వల్ల ఈ నీడ యొక్క సాంద్రత అంటే ఈ షాడో యొక్క సాంద్రతని మనము తొలగించుకోగలుగుతాము. ముఖ్యంగా 4 పాయింట్ లైటింగ్ వాడడం వల్ల ఈ షాడోని మనము రిమూవ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లైటింగ్ టెక్నిక్ అండ్
aesthetics. Basic lighting technique: background lighting, cameo lighting, fill lighting, flood lighting, high key lighting, lens flare, lower key lighting and mood lighting, ambient lighting, stage lighting, soft lighting. అంటే మనకి బేసిక్గా మనకు లైటింగ్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్ టెక్నిక్ అని, క్యామియో లైటింగ్ అని, ఫిల్ లైటింగ్ అని, ఫ్లడ్ లైటింగ్ అని, హై కీ లైటింగ్ అని ఎక్సెట్రా ఉంటాయి. టు అచీవ్ ది results mentioned the above, a lighting director may use the number of or combination of video of lights. These may include the red head or open face unit, the personal light, which gives you to a little more control over the spill. అంటే మనకి రిజల్ట్స్ మంచిగా రావాలి అనుకుంటే ఒక డైరెక్టర్ అనేవాడు ఓ లైటింగ్కి సంబంధించిన విషయాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని ఉన్న వలన ఏ లైటింగ్ పెడితే మనకి ఇండోర్లో కానీ అవుట్డోర్లో కానీ ఆ ఛాయాచిత్రం మనకు స్పష్టంగా ఉంటుంది అనేది మనకి తెలియపరుస్తుంది. రెండరింగ్. నౌ ఈ రెండరింగ్, what is rendering? Rendering is the process of generating a photorealistic and non-photorealistic image from a 2D or a 3D model by means of computer program. The result image is referred to as to the render. Multiple models can be defined in a scene of multiple renders containing a scene containing object in strictly defined language and data structure. The scene file contains geometric viewpoints and texture, lighting, shading information describing the virtual scene. The data containing in the scene file is the data containing in the scene file is then passed to a rendering program to be processed and output a digital image or a raster graphic image file. The term rendering is analogous to the concept of artist impression of a scene. The term rendering is also used to describe the process of calculating effects in a video editing program to produce the final video output. అంటే రెండరింగ్ అనగా ఇది ఒక ప్రాసెస్. మనం రూపొందించిన 3D క్యారెక్టరు జీవం పోసుకొని తన అద్భుత నటనతో ఒక యాక్టర్ లాగా, ఒక ఏఎన్ఆర్ లాగా కానీ, ఎన్టీఆర్ లాగా కానీ, చిరంజీవి లాగా కానీ ఆబ్జెక్ట్ని బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేయాలన్నా, లిటిల్ మాస్టర్లా మనము ఏదైనా ఒక క్రికెటర్లా ఆడాలన్నా, ఇలా చేయాలి అంటే క్యారెక్టర్కు ఒక రిగ్ అవసరం. దీన్ని రిగ్గింగ్ కూడా అంటాం. అదేవిధంగా మనము ఈ రెండరింగ్ అనేది మనము చాలా చిత్రాల్లో చూస్తూ ఉంటాము. ఈ రెండరింగ్ వల్ల మనము క్రియేట్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టును ఒక స్క్రీన్ రూపంలో తెలియపరిచేదే ఈ రెండరింగ్. అంటే అది ఫోటో రియలిస్టిక్ కానీ, నాన్ ఫోటో రియలిస్టిక్ ఇమేజ్ కానీ, 2Dలో కానీ 3Dలో కానీ కూడా మనము సులువుగా తెలుసుకోవచ్చును. అది ఏ విధంగా అంటే మన మాయాలో ఎలా అంటే చెక్ చేసుకో. ఉదాహరణకు మనము అవుట్పుట్ని గీసిన ఆబ్జెక్ట్ని అవుట్పుట్ని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే అంతవరకు చేసిన దాన్ని అవుట్పుట్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మనం మాయాలో ఒక లైట్ని క్రియేట్ చేసి సెట్ చేసాం, లేదా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని టెక్స్ట్ అని అప్లై చేసాం. ఇప్పుడు ఫలితం ఎలా వచ్చిందో చూడాలి అంటే అవుట్పుట్ని చూసే విధానాన్ని మనం రెండరింగ్ అంటాం. లేదా మనం చేసిన యానిమేషన్ని ఒక మూవీ ఫైల్గా మార్చాలి. ఇందువల్ల మనం చేసిన పనిని 10 మందికి చూపించవచ్చు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మాయా సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న కంప్యూటర్లో మనము మోడలింగ్, యానిమేషన్ చేసాం. వాటిని అవుట్పుట్ను మాయా సాఫ్ట్వేర్ లేని కంప్యూటర్లు చూపించాలంటే రెండరింగ్ అవసరము. దీన్ని రెండరింగ్ అంటాము. మాయాలో ఈ రెండరింగ్ అనేది కూడా మనకి ఒక ఫిలిం క్లిప్బోర్డ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 3D రెండరింగ్.
Rendering is the 3D computer graphics process of converting 3D models into 2D images on a computer. Rendering is one of the major subtopics of a 3D computer graphics, and in practice it always connected to the others. It is the last major step in the graphic pipeline, giving models and animation their final appearance. With the increasing of sophistication of a computer graphics since 1970s, it has become the more distinguished subject. అంటే ఈ 3D రెండరింగ్లో మనం ఏదైతే మనము రెండర్ చేసిన మోడలింగ్ చేసిన రిగ్గింగ్ చేసిన చివరికి మనం చేసిన పనిని మనము 2 డైమెన్షన్లో కానీ 3 డైమెన్షన్లో కానీ ఒక అవుట్పుట్ రూపంలో చూడాలి అంటే మనకి రెండరింగ్ అవసరము. ఈ రెండరింగ్ అంటే మనం మాయాలో చేసిన ఆ పనినంతా కూడా ఒక అవుట్పుట్ రూపంలో చూపించేదే రెండరింగ్ మెథడ్. ఈ రెండరింగ్ మెథడ్లో కూడా వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెండరింగ్, స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్, రే కాస్టింగ్ రెండరింగ్, రే ట్రేసింగ్ రెండరింగ్, రేడియోసిటీ రెండరింగ్ అండ్ స్టీరియోస్కోపీ రెండరింగ్. అంటే మనకి రెండరింగ్లో కూడా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్ అని, రే కాస్టింగ్ అని, రే ట్రేసింగ్ అని, రేడియోసిటీ అని, స్టీరియోస్కోపీ అని. అంటే స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్ ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చర్చించుకుందాం. స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్, a high level of representation of an image necessarily containing elements in a different domain from pixels. These elements are referred to as primitive in a schematic drawing, for instance line segments and curves. అంటే ఈ స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్లో మనము లైన్స్, కర్వ్స్, లైన్ సెగ్మెంట్స్ని ఇవన్నీ ఉపయోగించుకొని హై రెజల్యూషన్ అవుట్పుట్ని మనకు మాయాలో చూపించేదే స్కేల్ లైన్ రెండరింగ్. అలాగే రే కాస్టింగ్. ఇన్ రే కాస్టింగ్ ది geometry which has been modeled is traced pixel by pixel, line by line from the point of view of outward, as if casting rays out from the point of view where an object is intersected. The color value at the point evaluated using the several methods. అంటే ఇక్కడ రే కాస్టింగ్ రెండరింగ్లో మనము జామెట్రికల్ విభాగాలను ఉపయోగించుకొని మనము డాట్ బై డాట్ అంటే పిక్సెల్ బై పిక్సెల్, లైన్ బై లైను, పాయింట్ ఉపయోగించి మనం ఆబ్జెక్ట్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మనం చూపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రే కాస్టింగ్, రేడియోసిటీ అండ్ సినెస్కోపీ. ఈ విధంగా మనము రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఈ చివరకు మనము రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మనము అవుట్పుట్ని చూసిన తర్వాత రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ rendering effects to the object, providing of an overview of a range of effects rendering techniques that add realism to an image or a scene, such as textured elements, castings, global illumination, camera effects, motion blur, HDRI, atmospheric effects and non-atmospheric effects, and మోషన్ బ్లర్, గ్లోబల్ ఇల్యూమినేషన్ అండ్ కాస్టింగ్. అంటే రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనగా ఏంటంటే మనము క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్కి పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ని చూపించాలి అంటే ఆ చూపించే విధానంలో కూడా మనకి 3 విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మోషన్ బ్లర్ అని, గ్లోబల్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది, కాస్టిక్స్ అని. ఈ విధంగా మనము క్రియేట్ చేసిన ఈ హెచ్డిఆర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ఎఫెక్ట్స్, నాన్ ఫోటోస్టాటిక్ రియల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా మనము ఈ అవుట్పుట్ ద్వారా మనము సులువుగా కూడా మనము ఉపయోగించవచ్చును. ఈ రెండరింగ్లలోనే మనకి చాలా ముఖ్యమైనవి ఈ మోషన్ బ్లర్, గ్లోబల్ ఇల్యూమినేషన్, కాస్టింగ్స్. నౌ apart from these slides, when some questions to the students, what is the source of light? అంటే source of light అనగానే ఏమైంది, write about the effect of a light in a scene, write about the Albert Musker journal, define color and how it appears, list various types of lights in Maya. అంటే ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా విద్యార్థులకి చాలా పరీక్షా విభాగంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి.
అదే స్వల్పకాలిక ప్రశ్నలు, దీర్ఘకాలిక ప్రశ్నలు. దీర్ఘకాలిక ప్రశ్నలకు వెళ్ళినట్టే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ రెండరింగ్ అంటే రెండరింగ్ అనగానేమి. లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ renders available in 3D animation of software world, and differentiate mental ray and vector render. Write about render layers and render process. List important rendering effects. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ రెండరింగ్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మాయా అంటే మాయాలో వివిధ రకాల రెండరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి కూడా క్లుప్తంగా రాయండి, వాటి మెథడ్స్ గురించి కూడా క్లుప్తంగా రాయడానికి కూడా అనేది కూడా మనం అడగడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.